हेलो गाइजहरु, हामी चाहिँ जीआईएस को सेकेन्ड लेक्चरमा छौं जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ टपिक छ ओरिजिन अफ जीआईएस, हिस्ट्री अफ जीआईएस एन्ड जियोस्पेशियल टेक्नोलोजी भन्छ है। बेसिकली हामी चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट त छैन हाम्रो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। यसमा चाहिँ सिम्पली हामी चाहिँ ओरिजिन र हिस्ट्री अफ जीआईएस को बारेमा पढ्दैछौँ। त्यही पनि यो लेक्चरमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर गरौँ। द टर्म जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम वाज फर्स्ट युज बाई द रोगलर Timlinson in his paper A Geographic Information System for Regional Planning in 1968. In 1960, the first operational GIS was developed in Canada by the Federal Department of the Forestry and Rural Development. It is known as a Canada Geographic Information System (CGIS). In 1964, Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis was formed at Harvard Graduate School of Design. The theoretical concept on spatial data analysis were developed by late 1972 public domain GIS systems known as MOSS and then GRASS GIS were in developed. By early 1890, Environmental System Research Institute ESRI, Computer Aided Resource Information System CARIS, and then the Earth Resource Data Analysis Systems ERDAS emerged as a commercial vendors of a GIS software. In 1986, Mapping Display and Analysis System MIDAS was released as a first desktop GIS product, and in 1990, MIDAS was renamed as MapInfo for a window operating system, and by the end of 20th century, users started exploring GIS data over the internet. यसरी चाहिँ हाम्रो यो GIS को हिस्ट्री हो। Then geospatial technology भन्छ। Geospatial technology is a term used to describe the range of modern tools contributing to the geographic mapping and analysis of Earth and human societies है। बेसिकली हामी चाहिँ जियोस्पेशियल टेक्नोलोजीहरू भनेको चाहिँ के हो, एउटा चाहिँ टर्म हो जसले चाहिँ के गर्छ, मोडर्न टुल्सहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गर्छ, जसले चाहिँ के गरेर हुन्छ, कन्ट्रिब्युटिङ गरेर हुन्छ हाम्रो जियोस्पेशियल मैपिङ एन्ड एनालिसिस अफ अर्थ एन्ड ह्युमन सोसाइटी। दिस टेक्नोलोजी have been evolving in the some form since the first map were drawn in the prehistoric times. In the 19th century, the long important schools of the cartography and then map mapping were joined by aerial photography. As early camera were sent a lot of aloft on balloons and then pigeons, and then on the airplanes. During the 20th century, the science and art of the photographic interpretation and map making was accelerated. During the Second World War and then during Cold War, it took on new dimension with the advent of satellite and computer. Satellite allowing images of the Earth's surface and human activities therein with the certain limitation. Computer allowed storage and transmission of the imagery together with the development of the associated digital software maps and data sets on socio-economic and environmental phenomena collectively called the geographic information system भन्छ। बेसिकली हाम्रो चाहिँ अब मैले भनिहालेँ हैन, जीआईएस जियोस्पेशियल टेक्नोलोजीहरू चाहिँ हाम्रो मोडल टुल हो है, जसले चाहिँ कन्ट्रिब्युटिङ गरेर हुन्छ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन, जियोग्राफिक म्यापिङ एन्ड एनालिसिस अफ अर्थ एन्ड ह्युमन सोसाइटी है। यसमा चाहिँ 19th सेन्चुरीमा चाहिँ पहिला के गरिन्थ्यो भनेपछि एरियल फोटोहरूलाई चाहिँ फर्स्ट कम्प्युटरहरूलाई एरियल फोटोहरू जस्तो चाहिँ ब्यालनहरू पिजनहरूमा चाहिँ पठाएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटोहरू क्याप्चर गरिन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ 20th सेन्चुरीमा आएर हाम्रो चाहिँ सेटेलाइटहरूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेटेलाइट अर कम्प्युटरहरूबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेटाहरू चाहिँ इमेजेसहरू लिन थालियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कहिले युज गरिएको थियो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार र ड्युरिङ कोल्ड वारमा चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ डाइमेन्सन लिएको थियो। अनि त्यस पछाडि यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरले के गर्छ, स्टोरेज गर्छ अनि ट्रान्सफर गर्ने इमेजहरूलाई हैन, यसमा यस्तो टाइपको कुराहरूलाई चाहिँ डेभलप गरियो जसलाई चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौँ। एन इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ द जीआईएस इज इट्स एबिलिटी टु एसेम्बल द रेन्ज अफ द जियोस्पेशियल डेटा इन्टु द लेयर सेट अफ द म्याप which allows complex themes to be analyzed and then communicates to the wider audience. This layering is enabled by the fact that all such data includes the information and on its precise location on the surface of the earth, hence the term geospatial भन्छ है। Especially in the last decade, this technology have evolved into a network of national security, scientific and commercial operated satellite completed by the पावरफुल डेस्कटप जीआईएस है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, नेटवर्क अफ नेसनल सेक्युरिटीहरू, साइन्टिफिक एन्ड कमर्सियली अपरेटेड सेटेलाइटहरूले चाहिँ के गर्ने हुन्छ, पावरफुल डेस्कटपहरू युज गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। इन एडिसन एरियल रिमोट सेन्सिङ प्लेटफर्म है, इन्क्लुडिङ अनम्यानुअल एरियल भेहिकल्स, इक्जाम्पल ग्लोबल वाक रिकोन्साइन्स ड्रोन है, त्यो जसले चाहिँ के जो चाहिँ के गरेर हुन्छ, इन्क्रिज इन आर सिङ इन्क्रिज इन नन मिलिट्री युज एज वेल हैन। हाई क्वालिटी हार्डवेयर एन्ड डेटा इज नाउ अवेलेबल टु न्यू अडियन्स सच एज युनिभर्सिटी, कोर्पोरेट एन्ड नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन। द फिल्ड्स एन्ड द सेक्टर्स डिप्लोइङ दिज टेक्नोलोजी आर करेन्टली growing at the
at a rapid pace. Information decision makers on the topics such as industry engineering, biodiversity conservation, forest fire suppression, agriculture monitoring and humanitarian relief and then much more ठाउँहरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गरिरहेको छ. बेसिकली हाम्रो चाहिँ के भन्छ देयर आर भेराइटी अफ जियोस्पेसियल टेक्नोलोजी है. तीन मध्येमा चाहिँ एउटा चाहिँ रिमोट सेन्सिङ हो, एउटा चाहिँ जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम GIS हो, अर्को चाहिँ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम GPS हो, एन्ड देन एनदर वान इज इन्टरनेट म्यापिङ टेक्नोलोजी भनेर भनिन्छ है. बेसिकली हामी चाहिँ रिमोट सेन्सिङलाई के भन्छ इमेजिनरी एन्ड डेटा कलेक्टेड फ्रम द एयर अर एयरबोर्न क्यामेरा सेन्सर प्लेटफर्म है. जो चाहिँ रिमोट सेन्सिङमा चाहिँ के भन्छ इमेजिनरी एन्ड डेटाहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर हुन्छ स्पेस अर एयरबोर्न क्यामेरा सेन्सर प्लेटफर्महरूबाट. सम कमर्सियल सेटेलाइट इमेज प्रोभाइडर्स नाउ अफर इमेज सोइङ डिटेल्स अफ 1 मिटर अर स्मलर है, मेकिङ दिज इमेज एप्रोप्रिएट फर मोनिटरिङ ह्युमेनिटेरियन निड्स एन्ड ह्युमन राइट एबिजेज है. जियोग्राफी इन्फर्मेसन सिस्टमको बारेमा त हामीले अलरेडी गरिसकेको छौँ है. एउटा चाहिँ यो टुल हो जसले चाहिँ म्यापिङ एन्ड एनालाइजिङ डेटा इन विच इज जियो रेफरेन्स है, जियो रेफरेन्स डेटा होइन. GIS क्यान बी युज टु डिटेक्ट द जियोग्राफिक प्याटर्न्स इन अदर डेटा सच एज डिजिज क्लस्टरिङ रिजल्टिङ फ्रम टक्सिन्स सब अप्टिमल वाटर एक्सेस इटिसी है. ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम है, यो त अब सबैले युज गरिरहेको छ. यसलाई चाहिँ हाम्रो US नेटवर्क अफ US डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स सेटेलाइटले चाहिँ यसलाई युज गरेको थियो है. टु लोकेसन के क्यान गिभ अ प्रिसाइज कोअर्डिनेट लोकेसन टु अ सिभिलाइजेसन एन्ड मिलिट्री युजर्स विथ द पर्पज रिसिभिङ इक्विपमेन्ट्स भन्छ है. इन्टरनेट म्यापिङ टेक्नोलोजी भन्छ है. सफ्टवेयर प्रोग्राम लाइक गुगल अर्थ, वेब फिचर्स लाइक माइक्रोसफ्ट भर्चुअल अर्थ आर चेन्जिङ द वे जियोस्पेसियल डेटा इज भ्युज एन्ड सेयर्ड है. त्यो कुराहरू भयो. द डेभलपमेन्ट इन द युजर इन्टरफेस आर अल्सो मेकिङ सर्ट टेक्नोलोजी एभाइलेबल टु द वाइडर अडियन्स वेयर द ट्रेडिसनल GIS has been reserved for especially those who invest time in learning complex सफ्टवेयर प्रोग्राम हुन्छ. यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो GIS को ओरिजिन र हाम्रो चाहिँ जियोस्पेसियल टेक्नोलोजीको हिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर यो लेक्चरमा चाहिँ कन्क्लुड गरेँ.